ایک جانب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے امکانات بھی موجود ہیں، بات چیت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں۔ امریکہ بیک فٹ پہ جا چکا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف وہ معاہدہ جس معاہدے نے مغربی دنیا کو ہلا کر رکھ دینا ہے، وہ معاہدہ جو اسلامی نیٹو کی بنیاد ہے اور جس پر پچھلے کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، اب باضابطہ طور پر اس کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آخرکار پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا دفاعی معاہدہ، ایک پر حملہ سب پر حملہ، اٹیک آن ون اٹیک آن آل، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی کے آرٹیکل 5 کی طرز پر، نیٹو کی طرز پر اسلامی اتحاد باضابطہ طور پر اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ بھی تبدیل ہو جائے گا اور پوری دنیا جو ہے اس میں ایک بھونچال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 27 جولائی 2026 پیر کا دن۔ ناظرین اکرام، کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کے حوالے سے، اور معاملہ کہاں پر جا کر رکا ہے، کون سا فریق کہاں پر کھڑا ہے، یہ ساری اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا سرپرائز آنے جا رہا ہے، اور سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ جس پر پچھلے کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، وہ دفاعی معاہدہ اب باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ کے قریب ہے، اینڈ ایکسپیکٹ کریں آپ کے شارٹلی اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، اپروولز بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہو چکے ہیں۔ کچھ اہم ترین ذرائع سے ہماری بھی بات ہوئی ہے، اور یہ معاہدہ کس کس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین اکرام، جلدی جلدی جو ڈیولپمنٹس ہیں پہلے ان کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ایران جو ہے اب وہ کسی بھی طرح سے یہ تاثر نہیں دے رہا کہ ایران سرنڈر کرے گا۔ ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ایران پر یک طرفہ طور پر جو حملے شروع کیے، وہ یک طرفہ طور پر ہی امریکہ نے روک دیے، اور خبر یہی آئی تھی کہ امریکہ بہادر جو ہیں ان کے اسلحے کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ اب امریکہ کی طرف سے ان کے ایک جنرل اور ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو متضاد خبریں ہیں، لیکن پہلے ایران کے سپریم لیڈر کے بیان کو انالائز کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ایران اس وقت کہاں پر کھڑا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی نے صہیونی حکومت کے خلاف حزب اللہ کی ثابت قدم مزاحمت کو سراہتے ہوئے اسے دنیا بھر کی مظلوم اقوام کے لیے آزادی کا ایک طاقتور پیغام قرار دیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ جو ہے اس کی ثابت قدمی کو سراہا ہے اسرائیل کے خلاف۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے دفتر سے جاری بیان میں مجتبیٰ خامنائی نے حزب اللہ کے خط کے جواب میں کہا کہ حزب اللہ کا دفاع ایران کی اسٹریٹجک ذمہ داری ہے۔ امریکہ سے معاہدے میں لبنان پر صہیونی حکومت کی جاریت کا غیر مشروط خاتمہ بھی بنیادی شرط ہے۔ حزب اللہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کی وحشیانہ جاریت کے مقابلے میں ناقابل تسخیر چٹان کی طرح ڈٹی رہی، یہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا کہنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑھتی ہوئی عالمی بیزاری کے باعث اب جہاد اور مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اس راہ پر ثابت قدمی بالآخر اللہ تعالیٰ کی وعدہ کردہ فتح کا سبب بنے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبیٰ خامنائی کا یہ پیغام حزب اللہ کی جانب سے بھیجے گئے خط کے جواب میں دیا گیا ہے، جس میں حزب اللہ نے سپریم لیڈر سے اپنی وفاداری کا اعادہ کیا کہ ہم آپ کے لائل رہیں گے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ الیجینس جو ہے انہوں نے اپنی وہ واضح کر دی۔ اچھا، پھر وہیں دوسری طرف ناظرین کرام، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے مشیر جنرل یحییٰ رحیم صفوی ہیں، اور یہ فوجی مشیر ہیں، میجر جنرل ہیں۔ انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دشمن سیاسی اور معاشی دباؤ کے ذریعے قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس سب کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ امریکی جنرل جو ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنا ممکن تو ہے، لیکن اس سے امریکی فوج کے پاس موجود میزائلوں کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو جائیں گے۔ ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ایران پر حملوں کا نتیجہ توقعات کے برعکس نکلا ہے۔ امریکی حملے ایران کو اندر سے متحد ہونے اور ایرانی رہنماؤں کو بیرونی خطرات پر توجہ مرکوز رکھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ایران یونائٹ ہو گیا ان حملوں کی وجہ سے، انٹرنل ایشوز کم ہو گئے، تو اب ذرا ایکسٹرنل ایشوز پر ایران جو ہے وہ زیادہ توجہ دے پا رہا ہے، الٹا پڑ گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ نے اپنے جو جنرل ڈین کین ہیں ان کے، اور جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کے کہنے پر یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کیا ہے، اور اس سب کے اندر
उन्होंने हमले रोकने का कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा और कहीं ज़्यादा असला मौजूद है और असला ख़त्म हमारा नहीं होगा। अलबत्ता रियलिटी जो है वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। ईरान वहीं दूसरी तरफ अपनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल भी बरकरार रखे हुए है। एक तरफ पाकिस्तान की मीडिएशन में दोबारा से बातचीत शुरू होने की खबरें आई हैं सिर्फ, और तेल की कीमतें ज़रा वापस को रिवर्स हुई हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में भी ज़रा ये जो रोज़ाना वाला काम शुरू है, कुछ कीमतें कम हुई हैं तो चले पाकिस्तान में भी लेट्स जस्ट होप कि कुछ कीमतों में कमी आए। लेकिन अब सूरत हाल ये नाज़रीन इकराम आलमी सतह पर कि ईरान किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहा और अपनी अथॉरिटी जो है उसे एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से में 6 जहाज़ों ने अपनी नेविगेशन और पोजीशन सिस्टम्स बंद करके एक गैर कानूनी और गैर महफूज रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिन्हें हमने रोक लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक जहाज़ हादसे का शिकार हुआ, जबकि दीगर जहाज़ों को वापस खलीज की जानिब लौटने पर मजबूर कर दिया गया। नशरियाती इदारे के मुताबिक ये वाक़या अलसुब पेश आया आज सुबह, और दावा किया गया कि जहाज़ों को अमरीकी फ़ौज की जानिब से उकसाने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। यानी अमरीकी फ़ौज ने कहा नहीं इधर से गुजरो, कोई मसला नहीं है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गई मशरिक़ वस्ता की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सूरत हाल तेज़ी से आपको मालूम है कि तब्दील हो रही है। नो वन नोज़ के होने क्या जा रहा है और किस तरफ को ये मामला जाकर रुकेगा। आखिर ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। लेकिन अगर हम डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को देखें तो मशरिक़ वस्ता अब हमेशा के लिए तब्दील हो जाना है। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा किया वो क्यों था? क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज नाकाफ़ी हैं। कुवैत के साथ अभी डिफेंस कॉपरेशन अनाउंस हुई है। कुवैत पाकिस्तान के साथ एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदीया की तर्ज पर करने का ख़्वाहां है। जो कतर है वो इस वक्त ख़्वाहां है, और पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दरमियान तो मुस्लिम नेटो की बुनियाद। अच्छा याद रखिएगा, पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा अलग से रहेगा, एक नया अलायंस बनने जा रहा है, और जब 3 मुल्क होते हैं तो उसमें फिर मजीद बढ़ते जाते हैं। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कंफर्मेशन सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा अनाउंस हुआ था तो इसराइली अखबार ने कहा था कि इसराइल को इसे अपने लिए खतरा समझना चाहिए। फिर रिसेंटली चूंकि सऊदी अरब और तुर्की अमेरिका के तादी भी हैं, तुर्की को भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ, क्योंकि तुर्की नेटो का भी रुकन है, तो उसे कुछ हथियार बेचने के ऊपर नेतन्याहू को रिजर्वेशन थी। फिर साथ ही साथ सऊदी अरब को जो स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज बेचने हैं उसके लिए बेसिकली ट्रंप ने तो हामी भर ली, लेकिन इसराइल को इख्तलाफ था कि वो जहाज जो हमारे पास हैं वही अगर सऊदीया के पास हुए तो बड़ा मसला होगा। यानी ये 3 मुल्क पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की जो हैं, ये आप समझ जाएं कि ये अलग अलग भी खटकते हैं। एक इसका फ़ायदा जो है होने जा रहा है जो सऊदी अरब को है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि सऊदी अरब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेशर डाल रहा है। ये जो अभी एक न्यूक्लियर डील है उसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव करने के बाद मशरूत कर दिया। किसके साथ मशरूत कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, यानी इसराइल को तस्लीम कर ले, उसके साथ अपने नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की तरफ बढ़ जाए। मोहम्मद बिन सलमान इस चीज़ को बड़े अरसे से रेजिस्ट कर रहे हैं, और ये दिफाई मुआहदा गालिबन जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब को एम्पावर करेगा, अमेरिका के ऊपर सऊदी अरब की रिलायंस को कम करेगा। अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की ज़रूरत कम से कम बन जाएगा, और इससे जो इब्राहिमी मुआहदा शामिल होने के हवाले से सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत शदीद तरीन प्रेशर है, वो प्रेशर एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब अल्टरनेट्स की तरफ जाएगा। तुर्की एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, और तुर्की जो है वो ईरान का भी इत्तेहादी है, ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट होना सऊदी अरब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए तुर्की के साथ डिफेंस डील हो जाना, अगला वॉरफेयर है ही ड्रोन वॉरफेयर, और ड्रोन्स के अंदर दुनिया में एक ही मुल्क है जो नंबर 1 पे जा रहा है, और वो है तुर्की है, जिनके बेरख्तार ड्रोन, आकिंची ड्रोन्स, और पिछली जंग में भी इंडिया को यही खतरा था, और ये इंडिया रोता रहा एंड तक, और आज तक रोता है कि तुर्की ने ड्रोन वॉरफेयर में मदद कर दी पाकिस्तान की। तो ये बेसिकली एक ऐसा अलायंस बनने जा रहा है जिसमें इवन मिस्र और कतर जो हैं वो आगे जाकर शामिल हो सकते हैं। मजीद मुसलमान ममालिक का इत्तेहाद बन सकता है, और इसमें एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो ईरान के साथ भी अरबों की बन सकती है कि भाई हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हम ये सुर्ख लकीर अमेरिका के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, और अमेरिका के एक ऐसा शेर बना देंगे इस खत्ते में जिसके दांत ही ना हो, टुथलेस कर देंगे यूएस को। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका हमारी सरजमीन से आपके खिलाफ हमले ना कर सके, और आप जवाबी हम पर हमले ना कीजिएगा, और ये आपकी हमारी सेटलमेंट अरेंजमेंट हो गई। इस पर भी बहुत से सोर्सेज के मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का मुआहदा है, ये मैंने 1 साल पहले तकरीबन आपके सामने खबर दी थी कि इसके इम्कानात हैं। फिर पिछले 6 महीने में 2 दफ़ा इस हवाले से जो कन्फर्मेशन आई थी वो भी आपके सामने रखी, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट के करीब है, अप्रूवल नहीं, अनाउंसमेंट के करीब है, और इसकी इस वक्त पे अनाउंसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में से अमेरिका का असर रसूख इस एक डेवलपमेंट से कम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।